Dear students, I welcome you all to this session. In this session, I included session number 21 and 22 of Unit 2nd, Value of Money and its Measurement of Monetary Economics. The topic for both the sessions 21 and 22 will be steps involved in the construction of index numbers. The learning objective of this session is to understand the methods of constructing index numbers. By the end of this session, the students will be able to answer the methods of constructing index numbers. In the previous class, you have studied the meaning and classification of index numbers. An index number is a number which shows how average of commodity prices or value of money change over time. Index numbers are expressed in absolute form. An index number of prices is an index of the prices of goods and services bought by the household. The value of money doesn't remain constant over time. It rises or falls and is inversely related to the changes in the price level. A rise in the price level means a fall in the value of money, and a fall in the price level means a rise in the value of money. Thus, changes in the value of money are reflected by the changes in the general level of prices over a period of time. The changes in the general level of prices can be measured by a statistical device known as index number. Therefore, an index number is a statistical device to measure changes in the value of money. It is a number which represents the average price of a group of commodities at a particular point of time in relation to the average price of the same group of commodities at another time. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳು ಎಂದರೆ ಸೂಚಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಗಳ ಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ. ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಗಳ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆಗಳ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವು ಬೆಲೆಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳು ಬೆಲೆಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗುಂಪಿನ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುವ ಸರಾಸರಿ ನಿವ್ವಳ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿನ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಧನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದೇ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ. In constructing an index number, the following steps should be noted. Purpose of the index number, selection of the commodities, selection of the prices, selection of an average, selection of weights, selection of the base period and selection of formula.
ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ರಚನೆಯ ಹಂತಗಳು ಅಥವಾ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದ ಉದ್ದೇಶದ ಆಯ್ಕೆ, ಎರಡನೇದು ಸರಕುಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಮೂರನೇದು ಬೆಲೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಸರಾಸರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಐದನೇದು ತೂಕಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಆರನೇದು ಮೂಲ ವರ್ಷದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಧಾನದ ಆಯ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರಚಿಸಲಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. Before constructing an index number, it should be decided the purpose for which it is needed. An index number constructed for one category or purpose cannot be used for another. A cost of living index number of working classes cannot be used for farmers because the items entering into their consumption will be different. Therefore, selection of purpose of index number is the first step involved in the construction of index number. Here, purpose refers to the objective to which the index number is constructed. For example, purpose may be the changes in the price level, the changes in the value of money, the changes in the retail prices, the changes in the wholesale prices, the changes in the trends in agricultural production or industrial production, and so on. We have to select the purpose to which the index number is constructed. Therefore, for the construction of index number, we have to select clear purpose to which the index number is constructed. It should be noted that one index number is constructed for only one purpose. Therefore, any index number which is constructed for a particular purpose cannot be used for any other purpose. So, we have to be very conscious in selecting the purpose of the index number. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ. ಹಣದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದ ಉದ್ದೇಶ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಗಳ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಸಗಟು ಬೆಲೆಗಳ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. The second step involved in the construction of index number is the selection of commodities or items.
Commodities to be selected depend upon the purpose or objective of the index number to be constructed. But the number of commodities should neither be too large nor too small. Moreover, commodities to be selected must be broadly representative of the group of commodities. They should also be comparable in the sense that standard or graded items should be taken into account. We have to select those commodities which represent the entire community. The commodity should be consumed by each and every section of the society. Moreover, the quality or the grade of the commodity should not change between two time periods. Therefore, we have to select the number of commodities should be ideal, not too many, not too small. Therefore, the selection of commodities will be the second step involved in the construction of index number. ವಸ್ತುಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ತಯಾರಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತ. ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಬಳಸುವಂತಹ ಸರಕು ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆಯೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗತ್ತೆ, ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದು ಕಠಿಣವಾಗಬಹುದು. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸರಕಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೂಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡದೇನೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಸ್. The next step is to select the prices of these commodities. For this purpose, care should be taken to select prices from representative persons, places, or journals or other sources. But they must be reliable. Prices may be quoted in money terms, that is rupees 100 per quintal, or in quantity terms, that is 2 kg per rupees. Care should be taken not to mix these prices. Then the problem is to select wholesale or retail prices. This depends on the type of index number. For a consumer price index, wholesale prices are required, while for a cost of living index, retail prices are needed. But different prices should not be mixed up. ಮೂಲ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ರಚನೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಗಟು ಬೆಲೆಗಳ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಠಿಣ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ, ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಬೆಲೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಥೋಚಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣಗೊಳಿಸಬಾರದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Selection of an average. Since index numbers are averages, the problem is how to select an appropriate average. The two important averages are the arithmetic mean and geometric mean. The arithmetic mean is the simpler of the two, but geometric mean is more accurate. However, the average prices should be reduced to price relatives, that is percentages, either on the basis of fixed base method or the chain base method. Here, the next step in the construction of index number is to select an average. There are two types of averages are available, arithmetic mean and geometric mean. Arithmetic mean is very simple, but geometric mean is more accurate. However, averages should be reduced to percentages. For deriving percentages, we can use two methods, fixed base method and chain base method. ಸರಾಸರಿ ಮಾಡುವುದು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಮಾಡುವುದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ರಚನೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತ. ಸರಾಸರಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ. ಸರಳ ಸರಾಸರಿ ಪದ್ಧತಿ, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಸರಾಸರಿ ಪದ್ಧತಿ, ಜಾಮಿತೀಯ ಸರಾಸರಿ ಪದ್ಧತಿ, ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಳ ಸರಾಸರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಜಾಮಿತೀಯ ಸರಾಸರಿ ಪದ್ಧತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಹಳ ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಬೆಲೆ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಸರಾಸರಿಗಳನ್ನು ಬೆಲೆ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಮೂಲ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಸರಣಿ ಮೂಲ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕದ ಉದ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, selection of weights. While constructing an index number, due weightage or importance should be given to the various commodities. Commodities which are more important in the consumption of consumers should be given higher weightage than other commodities. The weights are determined with reference to the relative amounts of income spent on commodities by the consumers. Weights may be given in terms of value or in terms of quantity. Here, due care should be given while assigning weights to the commodities. Weights are assigned on the basis of significance, importance and expenditure made on that commodity and the use for which that commodity is put. Therefore, while giving weights or assigning weights, care should be taken that more important commodities in the basket of consumer should be assigned more weights than other commodities. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಜೋಳ, ಬಟ್ಟೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಪಡೆದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಗೋಧಿ, ಜೋಳ ಅಥವಾ ಜೋಳಕ್ಕಿಂತ ಬಟ್ಟೆ, ಬಟ್ಟೆಗಿಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ವಿಲಾಸಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸರಕುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೂಕವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತೂಕ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತೂಕವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾದಂತಹ ಖರ್ಚನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತ್ತೆ. ಅನುಭೋಗಿಯು ತಾನು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಸರಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ತೂಕವನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, selection of the base period. The selection of the base period is the most important step in the construction of an index number. It is a period against which comparisons are made. It is also known as reference period or the period with which the current period is compared. The base period should be normal and free from any unusual events such as war, famine, earthquake, drought, boom. It should not be either very recent or remote. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಮೂಲ ವರ್ಷದ ಆಯ್ಕೆ. ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ, ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಕ್ರಮಣ, ಭೂಕಂಪ, ಬರಗಾಲ, ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿರಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಇಳಿದಿರಬಾರ್ದು. ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂಥ ವರ್ಷವನ್ನು ಮೂಲ ವರ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮೂಲ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ವರ್ಷವೂ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಹೊಸ ವರ್ಷವೂ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಷವೂ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾವು ತಯಾರಿಸುವ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳು ನೈಜ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಷವನ್ನು ಮೂಲ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. The last step, selection of formula. A number of formulas have been devised to construct an index number, but the selection of an appropriate formula depends upon the availability of data and purpose of the index number. No single formula may be used for all types of index numbers. There may be various formulae available for the construction of index numbers, such as Fisher index number, Laspeyres index number, Pasky index number, Bowley index number, Marshall index number, Samuelson index number, and so on. We have to select that formula which fulfill one of the two tests. First one, time reversal test and factor reversal test. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಧಾನದ ಆಯ್ಕೆ. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಾವು ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮೀಕರಣ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಾಂಕದ ಉದ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿದೆ. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೊಡುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಖರವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂದರೆ ಫಿಶರ್ ರವರ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ, ಮಾರ್ಷಲ್ ರವರ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ, ಲಾಸ್ಪೇಯರ್ ರವರ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ, ಪಾಸ್ಕಿ ರವರ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ, ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ರವರ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ, ಬೌಲೆ ರವರ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ಸನ್ ರವರ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ
ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು 2 ಪರೀಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಹೀಗೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕೊನೆಯ ವಿಧಾನ ಅದು ಸಮೀಕರಣದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. It is evident from the above discussion that index number is a technique of measuring changes in a variable or group of variables with respect to time, geographical location or other characteristics. There can be various types of index numbers, but in the present context we are concerned with price index numbers, which measures changes in the general price level or in the value of money over a period of time. ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ನಾವು 7 ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಉದ್ದೇಶದ ಆಯ್ಕೆ, ಬೆಲೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಸರಕುಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಮೂಲವರ್ಷದ ಆಯ್ಕೆ, ಸರಾಸರಿಯ ಆಯ್ಕೆ, ತೂಕಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳ ಆಯ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವು ಒಂದು ಸೂಚಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಅದು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅಥವಾ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.